حضور داتا گنج بخش کی قسط نمبر 1 کل آپ تک پہنچی۔ آج قسط نمبر 2 کا آغاز کریں گے۔ قسط نمبر 1 میں درویش کے بارے میں تذکرہ ہو رہا تھا کہ انہوں نے مسجد کو تعمیر کیا اور اس کے بعد سب علماء کو دعوت دی اور نماز پڑھانے کے بعد انہوں نے دعا کے بعد غزنی کا درویش علماء لاہور سے مخاطب ہوا۔ آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کی طرف رخ کا اعتراض تھا۔ وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ لاہور کے ایک عالم نے کسی قدر ناخوشگوار لہجے میں کہا، تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا، بزرگوں کی علمی حیثیت کو نظر انداز کیا اور اللہ کی زمین پر ایک ایسی مسجد کھڑی کر دی جس کا قبلہ درست نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا کہ انا کیا ہے۔ غزنی کے درویش نے اپنے روایتی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ میں کسی بزرگ کی علمی حیثیت پر معترض نہیں تھا، بس روز و شب اپنے کام میں مصروف رہا، جس کی عبادت کرتا ہوں اسی سے استعانت کی بھیک مانگتا رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا تو آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ کر لیں۔ یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف اشارہ کیا۔ اب ملاحظہ کیجیے کہ قبلہ کس طرف ہے۔ بات علماء لاہور کی سمجھ میں نہیں آئی تھی، پھر بھی ان حضرات نے اس طرف دیکھا جدھر غزنی کے درویش نے اشارہ کیا تھا۔ چشم حیرت پر عجیب منظر نمودار ہوا۔ لاہور کے مذہبی دانشوروں نے کھلی آنکھوں سے قبلے کا مشاہدہ کیا۔ اب بتائیے کہ اس مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا، جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے روشن ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے؟ علماء لاہور نے بیک زبان کہا۔ معترضین اپنے طرز عمل پر نادم تھے اور بار بار جوان سال درویش کے سامنے معذرت کا اظہار کر رہے تھے۔ بعد بزرگ درویش کے شکر گزار بھی نظر آ رہے تھے۔ یہ آپ کا فیض روحانی ہے کہ ہم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر قبلہ مکرم کے دیدار سے شرفزاب ہوئے۔ درویش نے شکایت کرنے کی بجائے عجز و انکسار کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، میں کیا اور میرا فیض روحانی کیا، یہ تو حق تعالی کا کرم ہے کہ وہ اپنے نام لیواؤں کی شرم رکھ لیتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے اور ہمارے دلوں کی تنکیوں کو دور فرمائے۔ غزنی کے جس درویش سے یہ کرم ظاہر ہوئی وہ سید علی حجویری تھے، جنہیں داتا گنج بخش کے لقب سے شہرت دوام حاصل ہے۔ حضرت سید علی حجویری 400 ہجری یا 401 ہجری میں غزنی کے ایک محلے حجویر میں پیدا ہوئے۔ اکثر مقامات پر آپ کو جلابی بھی لکھا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے والد محترم سید عثمان جلاب کے رہنے والے تھے اور مادر گرامی کا تعلق حجویر سے تھا۔ بعض محققین کی نظر میں حجویر اور جلاب غزنی کے دو مشہور محلے ہیں۔ آپ کی کنیت ابو الحسن تھی اور شجرہ نسب براہ راست حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید علی حجویری فقہی اعتبار سے امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کے مسلک پر عمل کرتے تھے۔ حضرت سید علی حجویری نے حصول علم کی خاطر بڑی مشقتیں برداشت کی ہیں۔ کئی بار ہجرت کی، کبھی فرغانہ کو اپنا مسکن بنایا، کبھی خراسان جا پہنچے اور کبھی ماور النہر کی سکونت اختیار کی۔ جہاں بھی کسی فاضل کا پتہ چلا اسی کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ اس لیے کوئی نہیں جانتا کہ حضرت سید علی حجویری کے اساتذہ کی تعداد کتنی ہے۔ پھر بھی مشہور ہے کہ مذہبی علوم میں آپ کے استاد حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی تھے۔ حضرت شیخ ابو القاسم گرگانی کا معروف قول ہے، فقر کے راستے میں مرشد کی رضا جوئی سے بڑھ کر کوئی دوسری چیز نہیں ہے۔ بس فقیر کو چاہیے کہ ہر وقت مرشد کو اپنے پاس ہی سمجھے۔ مرشد کے بارے میں شیخ ابو القاسم گرگانی کا یہ قول بھی مشہورت رکھتا ہے، مرشد میں خواہشات نفسانی کے دریا کے پار اترنے کی صلاحیت موجود ہونی چاہیے۔ اگر مرشد ماہر تیراک نہیں ہوا تو ایک دن خود بھی ڈوبے گا اور مرید کو بھی لے ڈوبے گا۔ ایک بار حضرت سید علی حجویری اپنے استاد گرامی حضرت سید ابو القاسم گرگانی کے دیدار کو حاضر ہوئے۔ اس وقت حضرت شیخ توس کی ایک مسجد میں تنہا بیٹھے تھے اور مسجد کے ستون سے باتیں کر رہے تھے۔ سید علی حجویری فرماتے ہیں، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضرت شیخ کوئی واقعہ ستون سے بیان کر رہے تھے۔ میں کچھ دیر خاموش کھڑا رہا، پھر جب استاد گرامی اپنی بات مکمل کر چکے تو میں آگے بڑھا۔ خدمت عالیہ میں اسلام پیش کرنے کے بعد میں نے عرض کیا، شیخ محترم آپ کس سے ہم کلام تھے؟
यहाँ मस्जिद में तो कोई दूसरा शख्स मौजूद नहीं है। हज़रत शेख अबुल कासिम गुरगानी ने जवाब फरमाया, बेटा इस वक्त अल्लाह ने मस्जिद के सुकून को कुव्वत गोयाई अता की है। उसने मुझसे एक बात पूछी थी, मैं इसी सवाल का जवाब दे रहा हूँ। हजरत सैयद अली हजवेरी फरमाते हैं कि उस्ताद ग्रामी का जवाब सुनकर मुझे उस सुकून का वाक़या याद आ गया जो सरवर कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फिराक में रोया करता था। मस्जिद नबवी की तामीर से पहले रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूर के एक सतून से टेक लगाकर खुतबा दिया करते थे। फिर जब मिंबर तामीर हो गया और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर जुम्मा का खुतबा दिया तो खजूर का वो सतून रोने लगा। उसके रोने की आवाज इतनी तेज थी कि तमाम हाजरीन मस्जिद ने सुनी। आकाए दो जहान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक उस सतून पर रखा तो वो खामोश हो गया। हजरत सैयद अली हजवेरी की सियाहत महज हसूल इल्म के लिए थी। आप बुज़ुर्गान दीन की सोहबतों से फैज़ याब रूहानी हासिल करते और दुनियादारों के इश्गाल से इस तरह नजर बचाकर गुजर जाते जैसे अल्लाह ताला की जमीन पर उन चीजों का कोई वजूद ही नहीं है। एक बार आपने खुरासान में एक ऐसे शख्स को देखा जो 20 साल से याद इलाही में खड़ा था। उस शख्स का मामूल था कि नमाज के लिए या फिर फिक्री कामों की तकमील के लिए बैठता था, वरना बाकी लम्हात में आंखें बंद किए खड़ा रहता था। उस शख्स का नाम अदीब कमंदी था और वो खुरासान के गांव कमदूर में रहता था। एक दिन लोगों ने अदीब कमंदी से पूछा, आखिर तुम्हारे इस तरह खड़े रहने में क्या राज है? कोई राज नहीं है, अदीब कमंदी ने बेनियाजाना कहा। मुझे अभी तक ये दर्जा हासिल नहीं हुआ है कि हक तआला के मुशाहिदे में बैठने की इज्जत हासिल कर सकूं। एक बार हजरत सैयद अली हजवेरी मावर नहर तशरीफ ले गए। उस वक्त आपके मेजबान मशहूर बुजुर्ग अहमद हमाद सरफसी थे। एक दिन आपने हजरत शेख अहमद हमाद से पूछा, आप शादी क्यों नहीं करते? मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं होती। शेख अहमद हमाद सरफसी ने फरमाया, अगर आखिर आप शादी की जरूरत क्यों महसूस नहीं करते? हजरत सैयद अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने दूसरा सवाल किया। मैं अक्सर अपने ज़माने से गायब रहता हूँ। शेख अहमद हमाद ने फरमाया, जब गायब रहता हूँ तो फिर दो जहानों में से मुझे कुछ याद नहीं रहता, और जब हाजिर होता हूँ तो अपने नफ्स को इस कदर काबू में रखता हूँ कि मुझे एक रोटी 1000 हूरों से बेहतर नजर आती है। इसलिए मेरी नजर में दिल के शुगल से बेहतर कोई शुगल नहीं है। यही वो मुशाहिदात थे जिनके जरिए हजरत सैयद अली हजवेरी की रूहानी तरबियत हुई। अलूम ज़ाहिरी की तकमील के बाद हजरत सैयद अली हजवेरी हजरत अबुल फजल बिन हुसैन खतरी के दस्ते हक परस्त पर बैत हुए और हजरत अबुल फजल का रूहानी सिलसिला मशहूर बुजुर्ग हजरत जुनैद बगदादी से मिलता है। हजरत सैयद अली हजवेरी अपने पीर तरीक़त के बारे में फरमाते हैं कि एक बार शेख बैतुल जिन से दमिश्क तशरीफ ले जा रहे थे। मैं भी हजरत के हमरा था। इत्तेफाक से रात को तेज बारिश हुई थी, जिसकी वजह से पूरा इलाका कीचड़ से भर गया था और मुसाफिरों को चलने में बहुत दुश्वारी पेश आ रही थी। चलते चलते अचानक मेरी नजर हजरत शेख के पांव मुबारक पर पड़ी और मैं हैरान रह गया। हजरत शेख का पजामा और जूता मुकम्मल तौर पर कीचड़ से महफूज था। शेख मोहतरम, ये क्या है? मैंने डरते डरते अर्ज किया। इस वाक़या की मुझ पर बहुत हैबतकारी थी। जवाब में पीर मुर्शद ने फरमाया, सैयद, जब से मैंने अपनी नफी की और तवक्कल इख्तियार किया, इस दिन से अल्लाह ने मेरे कदमों को भी इन आलाइशों से पाक कर दिया है। हजरत शेख अबुल फजल अपने मुरीदों को कम गोई और कम ख्वाबी के बहुत ताकीद किया करते थे। हजरत सैयद अली हजवेरी ने अपने शौरा आफाक तस्नीफ कश्फल महजूब में एक मुकाम पर अपने पीर मुर्शद का ये कौल मुबारक नकल किया है, गलबे के सिवा ना सो और जब जागो तो फिर सोने की कोशिश ना करो, क्योंकि ये मुरीद के वास्ते हराम है और बेकारी की निशानी है। हजरत सैयद अली हजवेरी अपने पीर मुर्शद के बारे में फरमाते हैं, मेरे शेख रस्मी सूफियों दुकानदारों के साथ बड़ी सख्ती से पेश आते थे। मैंने उनसे बढ़कर कोई शख्स हैबतनाक पुरजलाल नहीं देखा। एक दिन मैं पीर मुर्शद के हाथ धुला रहा था। दफाअतन मुझे ये ख्याल गुजरा कि जब सारे काम तकदीर पर मुनहसिर हैं तो फिर हम लोग गुलामों की तरह पीरों की खिदमत में क्यों मसरूफ रहते हैं। पीर मुर्शद ने मेरी तरफ देखा और निहायत शीरीन लहजे में फरमाया, बेटा, जो कुछ तुम्हारे दिल में है मुझे सब मालूम है, मगर हर हुक्म के लिए एक सबब हुआ करता है। जब अल्लाह ताला चाहता है कि ताज तख्त किसी के सपुर्द करे तो पहले उसमें ताज तख्त के संभालने की सलाहियत पैदा कर देता है और फिर वही खिदमत उसकी बुजुर्गी का सबब बन जाती है। शेख अबुल फजल ने 56 साल तक एक ही लिबास तन किया। आप इस तकलीफ के बगैर अपने जामे में पेवंद लगाया करते थे।